اور تیسرا جو ہے یہ وطنیت، ابھی جو اس کا آغاز ہوا تھا اس زمانے تو مسلمانوں کے سامنے جو ہے ظاہر نہیں تھا کہ کس راستے سے آگے بڑھے. تو سرچشمہ جو تھے شبلی نعمانی جو ہے اس ایک سرچشمے سے یہ تمام تینوں نہریں نکلیں اور تینوں ہے نا آگے آگے بڑھیں. اس کے بعد تاریخ جو ہے ظاہر ہے ایک نہر ادھر گئی ایک نہر ادھر گئی اور تینوں جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑی ہستیاں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا شبلی اور یہ تینوں لٹری جوائنٹس جن کو میں کہوں گا، آزاد اور ظفر علی خان اور بلکہ ان سے پہلے مولانا محمد علی جوہر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت موومنٹ اگرچہ دیکھنے میں تو ایک دینی مرکز سے شروع ہوئی مسلمانوں کے، لیکن اس میں سب سے کمال بات جو ان بڑے بڑے ذہنوں نے کی وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ اگرچہ نیشنل کانگریس انڈیا کی جو تھی 35 سال سے وجود میں تھی، لیکن سوائے آئینی منہ شگافیوں کے یہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھی. ان کے آنے سے مولانا محمد علی جوہر کے اور شوکت علی علی برادان کے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ بلکہ علی گڑھ کو بھی آپ لے لیں کہ علی گڑھ پر بھی ایک تہمت یہ تھی کہ یہ بابو نما قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب ذہنوں نے مل کر نہ صرف کہ کانگریس کو جان دی، ایک آئینی منہ شگافیوں والی جماعت، انفیکٹو جماعت سے ایک ریولوشنری جماعت اس کو بنایا. اور ہندوستان میں تب تک یہ بات بالکل واضح ہی نہیں تھی کہ قومیت کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹکل پچو یہ مار رہے تھے. پہلی دفعہ یہ تشخص پیدا ہوا نیشنلزم کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ حمزہ علوی جیسے لوگ جو ہیں، جو بہت ہی کریٹیکل قسم کا آرٹیکل لکھنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان یا یہ ریلیجیس فنیٹسزم جو ہے اس کی بنیاد وہاں سے چلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ لوگ آپس میں بڑی رواداری اور بڑے ہی ویژن کے لوگ تھے. یقیناً انہوں نے مذہب کو اگر بنیاد بنائی تو وہ بھی ایک قسم کے ریئیکشنری ایک وہ سوچ تھی، کیونکہ اس وقت کوئی نہ کوئی کاز ضرور چاہیے تھی، اور جو مسلمانوں کی صورتحال تھی وہ سب پر واضح تھی دنیا میں اور پس رہے تھے. تو ایک بیس انہوں نے اس کو مذہب کو ضرور استعمال کیا ہوگا خلافت. گوچہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت موومنٹ تو ان اٹ سیلف ہی ایک نان ایشو ٹائپ ایشو تھا کہ یہ ہندوستان میں جہاں کے مسلمان ہمیشہ سے اقلیت میں ہی رہے ہیں اور اس میں اسلامی خلافت کا تصور پیش کرنا تو اسلامی خلافت کا تصور ہندوستان کے لیے نہیں تھا، تو دنیا کے لیے تھا. وہ ترکی کی اپنا بسیج خلافت کے لیے وہ کر رہے تھے. لیکن اس میں دو باتوں کا ذہن خیال رکھیے کہ میں نے وہ مضمون جو آپ کہہ رہے ہیں حمزہ کا نہیں پڑھا. حمزہ سے ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، اکثر میرے پاس آ کے برقرار رہا کرتے تھے. ان کا جو میں زیادہ ریلیونٹ آرٹیکل سمجھتا ہوں جس کی بھی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کمال میں دیکھتا ہوں سر سید احمد کا یہ ہے کہ ایک بڑے انحطاط پذیر مسلمان جاگیردار معاشرے کے اندر انہوں نے ایک مڈل کلاس پیدا کی جسے وہ سلیریٹ کہتا ہے، اور اس کو موبلائز کر کے انہوں نے پورا نقشہ چینج کر دیا. کہ آپ نے دیکھیے آج بھی پاکستان کے اندر جاگیردار اس کا اچھا ہوا ہے کہ وکلا کی موومنٹ پہلی موومنٹ ہے غالباً جس میں مڈل کلاس نے اپنے آپ کو سرٹ کر کے چینج لائی ہے. 1857 کے بعد ایک مڈل کلاس پیدا کر کے ایک ترقی پسند روشن خیال سیاست کا آغاز کرنا اور جاگیردار کے آسے سال کو چھیننا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا اپنا شبلی نعمانی نے سر سید سے کہ یو آر ناٹ گوئنگ فار انف، ہمیں اور دور جانا ہے بقول اپنا فیض کے. یہ ندیم یک تو ساغر میرے حال تک نہ پہنچے، آپ ٹھہریے، ہم نے اگلی منزل تک جانا ہے. پھر اسی کو سلیریٹ کو لے کے انہیں مڈل کلاسز کو لے کے آگے گئے ہیں اور اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے وہاں کا انحطاط پذیر اشرافیہ جاگیردار تعلقات دار جو ہے اس کو بس کر دیا. اسی میں سے آپ دیکھیے ترقی پسند تحریک پیدا ہوئی ہے، اور آپ کے یہ جو سجاد وغیرہ ہیں انہیں شریعہ علی گڑھ کے اور اسی اپنا گروپ کے کلک کے لوگ تھے
वहीं से पैदा हुआ। दोनों जो है मॉडर्निस्ट ट्रेंड भी वहीं से आया है, प्रोग्रेसिव ट्रेंड भी वहीं से आया है। ये प्रोग्रेसिव लोग ज़रूर थे, रेवोल्यूशनरी लोग ज़रूर थे। मैं समझता हूँ कि रेवोल्यूशनरी शायरी में एक बुनियादी अंसर जो होता है वो कमिटमेंट का होता है, और ये लोग रेवोल्यूशनरी शायरी करते रहे। इनकी तहरीरें बहैसियत सहाफ़ी के भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी अगर थे तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये लोग बहुत कमिटेड थे उस काज से, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी की तशख़ीस ही नहीं करते थे, उसका इलाज भी बताते थे, और इनकी तहरीरी जो थी उसी में इलाज होता था। यहाँ तक कि कहा जा सकता है क्योंकि सहाफ़त जो थी उसका असर हिंदुस्तानी सियासत पर इतना ही हुआ जैसे वॉल्टर और रूसो का फ्रांस में 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले हुआ, उतना ही। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं तो बल्कि इनको ग्रीक माइथोलॉजी के ऑर्फियस कहता हूँ कि जिनके लायर से तो परिंदे और जानवर जो थे वो भी ठहर जाते थे सुनने के लिए, और पत्थर भी जो है कहते हैं, कहावत है कि मूव कर जाते थे। ये तो ऐसे तिलस्म साज थे, ऐसे वर्ड स्मिथ थे। ये तो बेजान लोगों में इन्होंने जान डाली, और हिंदुस्तान की आज़ादी। ना पाकिस्तान लोग कहते हैं कि अब से अल्लाह शाह बुखारी कुरान पाक की तलावत करते थे, परिंदे हवा में ठहर जाते थे। तो आपके सही ऑर्फियस तो वो थे, और जिनके बारे में खुद गांधी जी ने एक दफ़ा कहा था कि ही द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन एशिया। लेकिन देखिए बात ये, इसमें अगला सवाल से पूछना चाह रहा हूँ, अबुल कलाम आज़ाद जिनको खवास का खतीब कहा गया है, जिनकी तकरीर आवाम के लिए नहीं खवास के लिए थी, जो दानिश्वरों के दानिश्वर थे, आलमों के आलिम थे। फिर आपके ज़फ़र अली ख़ान थे, जिनके बारे में खुद एक अंग्रेज़ ने कहा था अगर आपने रातों रात कला बनवाना हो तो ज़फ़र अली ख़ान और जौहर को दे दो, लेकिन अगली सुबह उनको कैद करना, वरना उसको खुद ही गिरा देंगे। उनकी तलब उनके बारे में उसने लिखा था। और फिर मोहम्मद अली जौहर थे, जिनकी अंग्रेज़ी ऐसी खूबसूरत थी, अंग्रेज़ खुद उनको मानते थे। लेकिन आप देखिए इन तीनों का जो तर्ज खिताबत है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको कंपेयर करें। 1928 में एक नया शख्स, रिलेटिवली नया शख्स आता है सामने, और वो आके इनसे सब चीज़ें ले लेते हैं, अपने 14 पॉइंट आर्टिकुलेट करते हैं। कौन सी कमी थी इनके तर्ज तहरीर में जो जिन्ना साहब की ज़्यादा रूडिमेंट्री अंग्रेज़ी ने उसको अपना ख़त्म करके एक नया सिलसिला स्टार्ट कर दिया? कौन सी क्या डिफरेंस है इनकी तर्ज तहरीर में? जो आपने तकरीर सुनाई थी उनकी, अपना जो आपने शेर सुनाई थी, खुद ज़लज़ला होते थे, आज तुम डरते हो, वो बड़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है ना। वो लगता है कि अपना यहाँ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मैल्कम एक्स बोल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि ये मैल्कम एक्स का बोलना, लोगों को जोश फ़ख़्र दिलाना, हिम्मत दिलाना, उनके हौसले बंधाना, वो बात नहीं पैदा कर सके जो एक 14 पॉइंट्स की ठोस वो अपना वकील आना और आइनी ज़ुबान के अंदर पैदा, उसकी क्या वजह है? ये ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी तर्ज तहरीर जो थी और उनके कहने का अंदाज़ जो था उसमें कुछ कमी थी, कुछ कमी नहीं थी। ये अपने ख़यालात का असर है। जिन्ना साहब ने जो 14 पॉइंट सामने लाए, वो ऐसे हुआ जैसे मुसलमान जो हैं उनके दिलों में जो ख़यालात थे उनको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, सामने लाए। यानी वो ये कनेक्शन हो गया ना उनके जो पॉइंट्स थे और मुसलमानों के दिलों में जो ख़यालात थे, वो कनेक्शन उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सहाफ़त जो थी, जो बड़ी हस्तियाँ उनकी पहले आई थी, उनमें कुछ कमी थी। क्योंकि आप कीजिए, मैं थोड़ा सा मुद्दवाना इससे इख्तलाफ करूँगा। मेरी नज़र में कायद आज़म जो थे वो जज्बातियत उनमें इतनी शिद्दत, जज्बातियत की इतनी नहीं थी जितनी कि रैशनैलिटी की और लॉजिक की थी। अब देखें, मैं आपको एक हवाला देता हूँ कि जॉर्ज वाशिंगटन जब बहुत ही एक जगह उनको डिफीट होती है, आर्मी बड़ी डिजेक्टेड है, तो एक शख्स टॉमस पेन जो है, जिसका वो उसका पैम्फलेट क्राइसिस जो है उसने लिखा, और जॉर्ज वाशिंगटन ने ये फ़ौज के लिए ये एक हुक्म सादर किया कि इसके पैम्फलेट जो हैं फ़ौजियों को सबसे पहले पढ़कर सुनाए जाएं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि टॉमस पेन खुद तो एक बहुत ही बाद में गुमनाम सी मौत उसकी हुई, लेकिन अमेरिका की जंग आज़ादी जिताने में टॉमस पेन का जितना हाथ है वो मैं नहीं समझता किसी और को। ये लोग जो थे
جو 3 بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر، اگرچہ آکسفورڈ کے وہ تھے،